നമോ നമഃ ശ്രീ ഗുരുപാദുകാഭ്യാം. സർവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ശങ്കര ജയന്തി മഹോത്സവസ്യ അംഗതയാ പ്രവർത്തമാനായാः സംഗോഷ്ഠ്യാः ദ്വിതീയം ദിനം അധുനാ സമാരഭ്യത്തെ. തദർത്ഥം അത്ര ഉപസ്ഥിതാനാം സർവേഷാം സുസ്വാഗതം. തത്രാദൗ ആചാര്യപാദസ്യ ഭവാനി അഷ്ടകം ആലപതി അപർണാ അരവിന്ദः. एषा शंकराचार्य विश्वविद्यालये शोधछात्रा अस्ति. तदर्थम् अपर्णाम् आमन्त्रयामि. भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपात प्रकामि प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. धन्यवादः. अनन्तरं स्वागतभाषणं करोति डॉक्टर EN ईश्वरन् महाशयः. असौ महाशयः त्रिपुत्र संस्कृत महाविद्यालये ज्योतिषविभागाध्यक्षः अस्ति. विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य उपाध्यक्षः च अस्ति. स्वागतभाषणार्थम् ईश्वरं सविनयम् आमन्त्रयामि. ओम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्. ईश्वरोऽहं सदा नौमि ईश्वरं शङ्करार्यगम्. ईश्वरीये महालोके ईश्वरत्वाय सिद्धये. सर्वेषां समागतानां समुपस्थितानां संस्कृत बान्धवानां स्वागतं. सर्वेषां नमस्कारं करोमि. एतस्मिन् शुभे सन्दर्भे संस्कृत भारत्याः विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य विद्वत्परिषदः नाम्नि आयोजिते श्रीशंकर जयंती समाराधने कार्यक्रमे अस्मिन् समुपस्थितानां भवतां सर्वेषां विद्वत्परिषदः नाम्नि आदौ एव स्वागतं वदामि. भवतां सर्वेषां स्वागतीकरोमि. अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीशंकरस्य अवतारलक्ष्यम् अधिकृत्य प्रौढगंभीर भाषणम् अस्माभिः श्रोतुं शक्यते. अत्र कार्यक्रमे आध्यक्षं पदम् अलङ्करोति श्रीमान् प्रोफेसर डॉक्टर नडेश महोदयः. नडेश महोदयः श्री शंकराचार्य संस्कृत सर्वकलाशालायाः विद्या विभागे एजुकेशन मध्ये
विभागाध्यक्षरूपेण कार्यं करोति। वैयाकरणः अस्ति, व्याकरणविभागे तस्य पाठनकार्यक्रमः। विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य उपाध्यक्षः, अमृतभारती इत्यादि समान सांस्कृतिक संघटनासु दायित्वं वहति। अमृतभारत्याः अध्यक्षः अस्ति। एवं विश्व हिंदू परिषत् इत्यादि विवेकानंद समिति इत्यादि भिन्न भिन्न समान सांस्कृतिक क्षेत्रे दायित्वम् ऊढ्वा समाज सेवा कार्यं करोति। अस्य सम्प्रति व्याकरणम् इत्यारभ्य अनेके ग्रन्थाः 17 ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। महान् संस्कृतानुरागी संस्कृत सेवा कार्यं करोति। कागानां मध्ये पिकः इव शंकराचार्य विश्वविद्यालये तस्य सेवा कार्यं प्रचलति। अध्यक्षं पदम् अलङ्कर्तुं श्रीमन्तं नडेश महोदयं सविनयं स्वागतीकरोमि। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य प्रभाषणं करोति श्रीमान् अजित बसु महाशयः। अजित बसु महाशयः इति नामश्रवणे अस्माकं विचारः भवति कश्चित् औत्तरक्षेत्रीयः स्यात् इति, किन्तु मूलतः अस्माकं राज्यस्थः एव, केरलीयः एव। अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन इत्यस्य संस्थायाः CPO अस्ति, चीफ प्रोग्राम ऑफिसर अस्ति। एतस्य विषये एकवारं गूगल क्लिक कुर्मः तदा अत्यंत झटित्या एव प्रोफैल पुरतः आगच्छति, यूट्यूब वीडियोस् पुरतः आगच्छति। तावान् प्रसिद्धः अस्ति। 8 राज्येषु राष्ट्रेषु एतस्य कार्यक्रमाः सर्वदा प्रचलति। छात्राणां साम्पदिक दृष्ट्या पृष्ठतः तिष्ठन्तः छात्राः, अत्यन्तं प्रभावित छात्राः एवं अध्यापकाः, तेषां सर्वेषामपि मास्टर ट्रेनर रूपेण भिन्न भिन्न कार्येषु, विशिष्य एजुकेशन कार्येषु, विद्याभ्यास कार्येषु ट्रेनिंग यच्छति। इंडिया गवर्नमेंट संस्थासु, विविध संस्थासु DST मध्ये, NIAS मध्ये तत्र ट्रेनिंग कार्यक्रमे निमग्नः अपि अस्ति। शंकरस्य अवतार लक्ष्यम् इति विषये अत्र प्रभाषणं करोति। तस्मै महानुभावाय स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं ते महाभाग। अद्य अस्माकम् अत्यन्तम् आनन्दस्य विषयः, अस्माकं गुरुचरणाः श्रीमन्तः डॉक्टर G गंगाधर महाभागाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। डॉक्टर G गंगाधर महोदयाः राष्ट्रपतिना संस्कृत पंडितानां पुरस्कारः इति यः अस्ति, सः पुरस्कारः प्राप्तः सन्ति गंगाधर महोदयैः। विशिष्य विश्वसंस्कृत प्रतिष्ठानस्य आरंभकालतः स्व
जीवनं दत्त्वा कार्यं करोति। इदानीं रक्षाधिकारी पदव्यां विराजन्ते। एवमेव भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी मध्ये विश्वविद्यालयेषु फैकल्टी रूपेण कार्यं कुर्वन्ति। देशे विदेशे च संस्कृत बालपाठतः महाभाष्यपर्यन्तं वर्गान् चालयित्वा संस्कृतस्य प्रसारकार्यं शास्त्रसंरक्षणकार्यं अस्मादृशानां सामान्यानां छात्राणाम् उपदेशकार्यं च कुर्वन्ति। तेभ्यः महोदयेभ्यः विद्वत्परिषदः नाम्नि मम स्वकीय नाम्नि स्वागतं व्याहरामि। तथा एव अत्र कृतज्ञता भाषणार्थं समुपस्थिता भवति डॉक्टर ज्योत्स्ना जी। त्रिपुनितरा संस्कृत कलालये एव व्याकरण विभागे आचार्या अस्ति। तस्यै महानुभावाय अपि स्वागतं वदामि। अत्र वर्चुअल प्लाटफॉर्म मध्ये समुपस्थिताः अनेके विद्वांसः सन्ति। अन्ये छात्राः भिन्न भिन्न वर्गे अध्ययनं कुर्वन्तः प्रौढगम्भीराः भिन्न भिन्न क्षेत्रे कार्यं कृत्वा रिटैर् प्राप्तवन्तः इत्यादि बहवः सन्ति। सर्वेपि नाम्ना अत्र स्वागतीकरणयोग्याः, तथापि समयस्य नाशः मास्तु इति कृत्वा अहं सर्वान् मिलित्वा अत्र प्राप्तवतां सर्वेषां च स्वागतम् उक्त्वा विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सर्वेषां स्वागतम्। धन्यवादः ईश्वर। अनन्तरम् अध्यक्षभाषणार्थं डॉक्टर MV नटेश महाशयं आमन्त्रयामि। ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। संस्कृतभारत्या आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य भाषणार्थं समागतवान् अजित बसुजी महोदयः, मम गुरुः गंगाधर आचार्यः, इतरे मित्रवर्याः, संस्कृतबान्धवाः सर्वेभ्यो नमस्कारः। ശങ്കരജയന്തി മഹോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ്. സമാനമായ പരിപാടികൾ വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശങ്കരജയന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള വിചാര പരിപാടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിരുന്നില്ല. ഒരു 10 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതിനു മുമ്പ് ശങ്കരാചാര്യരെ വിലയിരുത്തുന്നതിലേറെയും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആശയം, വേദാന്തം എന്ന ആശയം, അത് സന്യാസിമാർക്കോ ജീവിതത്തിനോട് യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കോ മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ശങ്കരാചാര്യര് ഒരു സവർണ ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലൊക്കെയാണ് വിലയിരുത്തി പോന്നിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിലയിരുത്തലാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന ഒരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ജനം കുറച്ചെങ്കിലും പേരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരും. അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന ഉഗ്രമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്
ആചാര്യസ്വാമികളാണ്. നമേ ജാതിഭേദ 25ഓളം സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപദേശ സഹസ്രി അടക്കം ജാതി നിരാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ആത്മവിദ്യക്ക് അധികാരി വിഭാഗീയ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഉള്ളുണർന്നവൻ ചണ്ടാളനാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്റെ ഗുരുവാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം അതൊരു ഉഗ്ര പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലെ ഒന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നത് കൂടി വേണം കരുതാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരനെ പലരും ഗളഹസ്തം ചെയ്തു ബോധപൂർവം. രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, ഇദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, പഠിച്ചാൽ വളരെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേമമാണെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊരാളുകൾ ഇത് അടക്കി വെച്ചു. പിന്നെയും നോക്കി ആളുകൾ. അപ്പോഴാണ് നിത്യജീവിതത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിർബന്ധമായും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒട്ടനവധി ഉദാത്തമായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് കാണുന്നു. ദേയം ദീനജനായ ച വിത്തം, ദീനജനങ്ങൾക്കായി നിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നീ മനുഷ്യൻ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥമുള്ളവനായി മാറുന്നത് എന്ന ഉഗ്രമായ പ്രഖ്യാപനം. ഇതുപോലെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളോട് നാം പെരുമാറേണ്ട രീതികൾ, നാരീ സ്തനഭര നാഭീദേശം കൃത്വാമാക മോഹാവേശം, ഇങ്ങനെ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആചാര്യസ്വാമികളാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏകാന്തേ സുഖമാസ്യതാം. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഏകാന്തതയിലിരിക്കാൻ, സുഖമായിരിക്കാൻ എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കൊറോണയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ആചാര്യസ്വാമി. പക്ഷെ മനുഷ്യനായാൽ ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ പഠിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒത്തുചേർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കൂ. ഈ നിലയിലുള്ളതായ ധാരാളം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, അത് മനുഷ്യ സാധ്യതയുടെ ദർശനമാണ് വേദാന്തം എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ചെന്നെത്തിയത്. അങ്ങനെ എത്തുന്നതിന് സഹായിച്ചത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദാന്തത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ വേദാന്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എങ്കിൽ പോലും ശങ്കര വേദാന്തം തന്നെയാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞതിലപ്പുറമായി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മറ്റ് പല ആചാര്യന്മാരും, ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇന്ന് ഉള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ്. ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളെ പറഞ്ഞ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഗുരുദേവനെ പഠിച്ചവർ മുൻവിധിയോടുകൂടിയാണ് ഗുരുദേവന്റെ അദ്വൈതവും ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതവും വേറെ, ഇവര് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന നിലയിലുള്ള പഠനവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ സമാനതകളെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പഠനം നടത്തി. 1008 സമാനതകളെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-20 വേദികളിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദസാമ്യം, വാക്യസാമ്യം, ആശയസാമ്യം, ഉദാഹരണ സാമ്യം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതായ സമാനതകൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചില ആളുകളെങ്കിലും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ്. ഗുരുദേവനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചവരും മുൻവിധിയോടുകൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. തികച്ചും ശങ്കര ദൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരിലേറെ പേരും ചെയ്തത്, മഹാനായ ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഒഴികെ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പിതാവായ എഴുത്തച്ഛൻ
എഴുത്തച്ഛൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഋതുവായ പെണ്ണിനും ഇരപ്പനും ദാഹകനും എഴുതാവതല്ല ഹരിനാമ കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഓങ്കാരമായ പൊരുൾ മൂന്നായി പിരിഞ്ഞുടനെ ആങ്കാരമായതിന് താൻ തന്നെ സാക്ഷി അത് ബോധം വരുത്തുവതിനാളായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആചാര്യസ്വാമികൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും. ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം, ഒരു കൃതിയുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യരുടെ, ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് വലിയ കൃതി, ഏറ്റവും ചെറിയ വലിയ കുട എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വലിയ കൃതിയാണ് ഏകശ്ലോകി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: കിഞ്ചോദിസ്തവ ഭാനുമാനഹനിമേ രാത്രോ പ്രദീപാദികം സ്യാദേവം രവിദീപദർശന വിധോ കിം ജ്യോതിരാഖ്യാഹിമേ ചക്ഷുസ്തസ്യ നിമീലനാദി സമയേ കിം ധീർധിയോ ദർശനേ കിം തത്രാഹമതോ ഭവാൻ പരമഹം ജ്യോതിസ്തദസ്മി പ്രഭോ. ഗുരു ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പകല് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, രാത്രി ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ. അതില്ലെങ്കിലോ? അല്ല, ഇതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്. കണ്ണടക്കുമ്പോൾ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് കാണും. മനസ്സൊടുങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്. ബുദ്ധി ഒടുങ്ങുമ്പോൾ നീ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജ്യോതിസാണ്, ഞാനാകുന്ന ജ്യോതിസാണ് പ്രഭോ ഈ കാണുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ തന്നെയാണ് തത്വമസി എന്ന ഉപദേശത്തെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന അനുഭവവാക്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുഞ്ഞുകൃതി. ഈ ആശയം എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: അർക്കാനലാദി വെളിവൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുമൊരു കണ്ണിന്നു കണ്ണു മനമാകുന്ന കണ്ണതിന് കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനെന്നുറക്കുമളവാനന്ദ എന്തു ഗുരുനാരായണായ ഹരി. ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ്, ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ആത്മവിലാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വിസ്തരിക്കാൻ നേരമില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ ഉപദേശം ഒന്നാണ്. ആ ഒന്നിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണ് നമുക്കില്ലാതായി പോയതാണ് നമ്മുടെ ദൗർബല്യം. ആ ഒന്നിനെ പലതെന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തിയവർ ധാരാളമുണ്ട്. അവർ പരത്താൻ വേണം, കാരണം എപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് പൂർവപക്ഷം വേണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സിദ്ധാന്തപക്ഷം സമർത്ഥിക്കാൻ വന്നവരാവട്ടെ, അവര് മനുഷ്യനെ അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിനുക്കിത്തേച്ച വാക്കുകൾ എടുത്ത് അമ്മാനമാടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരിൽ ഏറെ പേരും ശ്രമിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദർശനമാകേണ്ടിയിരുന്നതായ ശങ്കര ദർശനം ഇന്നും നമുക്ക് ജീവിതാനുഭവമായി മാറിയില്ല എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ആചാര്യസ്വാമികൾ, പൂർണ്ണ പേര് പോലും അവർ പറയുന്നു. ആചാര്യസ്വാമികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചില സ്പന്ദനങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുത്തശ്ശിമാർ പറഞ്ഞ കഥകളിലൂടെ നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ ആചാര്യസ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ആചാര്യസ്വാമികൾ ഇന്നും മാർഗദർശിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഗദ്ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധം ഹൃദയബന്ധമാണ്.
ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൃദയബന്ധം നമുക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പറയാറുണ്ട്, വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ദീപപ്രഭ ചുറ്റും പരക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുട്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് പറയാറുള്ളത് പോലെ കേരളം ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇരുട്ട് ബാധിക്കാൻ കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീപസ്തംഭങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നും കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം, സംസ്കൃതം എന്ന ഭാഷ മനുഷ്യനുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തതും പണ്ഡിതന്മാരുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൂരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഷയെ ഇന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും സാധാരണക്കാരന്റെയും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെയും ഒക്കെ ഭാഷയായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ അനുകരണീയമായ മാതൃക തീർത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സംസ്കൃത ഭാരതി. ആ സംസ്കൃത ഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെമ്പാടും ഈ ഭാഷ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശം ശങ്കര സന്ദേശമാണ്. ആ സന്ദേശത്തെ വാരി വിതറുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന അജിത് ബസുജി ആ അവതാരം എന്തിനവതരിച്ചു, അവതാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെല്ലാം ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത ആ ഗുരുവരൻ എന്തിനാണ് പിറന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയതു സംസ്കൃതം, ജയതു ഭാരതം. ധന്യവാദ നടേശൻ മഹാദയ. അതിനുശേഷം ശ്രീശങ്കരന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം എന്ന വിഷയം നമുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അജിത് ബസു മഹോദയനാണ്. മഹോദയം സവിനയം ആമന്ത്രയാമി. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. നമസ്കാരം. എന്നെ കേൾക്കാമോ? ഓഡിയോ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. അപ്പോ എന്തിനാണ് നടേശൻജി എന്നെ വിളിച്ച് ഈ കർത്തവ്യം ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു സംശയമാണ്. കാര്യം ഞാനൊരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല. എന്നിരുന്നാലും നടേശൻജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരതത്തിന്റെ ജീവിത ദർശനമാകേണ്ടിയിരുന്ന ശങ്കര ദർശനം എന്തുകൊണ്ടതായില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാര്യം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പോഴും നിത്യനിരന്തരമായിട്ട് ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശങ്കര ദർശനമാണ്. പരിപൂർണമായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ്. അത് കൂടാതെ ഈശ്വരന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരെ ഈ പ്രയത്നത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് മഹാത്മാക്കളെയും പണ്ഡിതരെയും ഒക്കെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ 21 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പല കോണുകളിലും, ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കൂടുതലും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പല കോണുകളിൽ പോകുമ്പോഴും ഇന്ത്യയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു അഭൗമ ശക്തിയാണ് ശ്രീ ശങ്കര ഭഗവത്പാദർ. അപ്പോൾ ആചാര്യ സ്വാമികളെന്ന് നമ്മൾ ചെല്ലപ്പേരിൽ വിളിക്കുന്ന സ്വാമിജി ഈ ഇന്ത്യയുടെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒറീസയിൽ ഒരു തവണ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോകാനിടയായി. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പൂജാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ശ്രീ ശങ്കരർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ വേദാന്തമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, പഠനവുമൊക്കെ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വളരെ വലിയൊരു അഭിമാനമാണ് ഭഗവത്പാദർ ഇതുവഴി കടന്നുപോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്രാമമുഖ്യനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുകയും അവരെല്ലാം അത് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു വിഷയമാവാറുണ്ട്. കാര്യം നമ്മുടെ കേരളമാണല്ലോ ഭഗവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവതരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ചിട്ടയായിട്ടൊരു സംസ്കൃത പഠനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു പണ്ഡിത പാരമ്പര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര
ശങ്കര ദർശനം പകർത്താനും പഠിക്കാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ലഹരിയാണ്. ശങ്കര ദർശനം ഒരു ലഹരിയാണ്. അത് അറിയും തോറും വീണ്ടും കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടി എത്ര ത്യാഗം സഹിക്കാനും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സമയങ്ങളിലും നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് 2 കൃപകളാണ്. ഒന്ന് ഈശ്വര കൃപയും 2 ഗുരുകൃപയും. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ഭാരതീയന് മുൻപിൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്നത് മാത്രമാണെന്നാണ്. അവർ കൊള്ളയടിക്കാൻ മാത്രമല്ല വന്നത്, ഇവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്തെ എടുത്തിട്ട് പോകാനാണ്. എവിടെയൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം കാണുന്നുണ്ടോ, സയൻസ് എല്ലാം, കണക്കല്ല, ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ആധാരശില. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനഭൂമികയിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള ഒരു അവതാരവും, ശ്രീരാമനെ പോലെയുള്ള ഒരു അവതാരവും, ആചാര്യസ്വാമിജിയെ പോലുള്ള അവതാരവും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൃപയും ഗുരുപരമ്പരയുടെ കൃപയുമാണ്. കാര്യം എപ്പോഴൊക്കെ ജ്ഞാനം മറയുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ആവിർഭാവം ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ അത് ജ്ഞാനത്തെ സുദീപ്തമാക്കുകയും അതിന്റെ ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ എന്നെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച നടേശൻജിയോടും ബാക്കി എല്ലാവരോടും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ, ഒരു എളിയ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഈ ഗുരുവര്യന്മാരുടെയൊക്കെ കൂടി ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ളൊരു അവസരം തന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, എൻ്റെ അനുഭവം മാത്രമാണ്. കാര്യം 20 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മഹാത്മാക്കൾ, ശങ്കര പരമ്പരയിൽ തന്നെ പഠിച്ച മഹാത്മാക്കളാണ് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരായി പലയിടത്തും വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഭാഗ്യവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവതാരം എന്ന വാക്ക് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്യം ശങ്കര ഭഗവത് പാദർ അവതാര പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവൻ മുക്തൻ, ജ്ഞാനി, സിദ്ധൻ, മുക്തപുരുഷൻ, ഈ പദങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് യോജിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ വിദ്യാസാഗർജിയും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാരാബ്ധം ബാധകമല്ല, കർമ്മബന്ധങ്ങളില്ല. അവതരിച്ചു, അവതാര ഉദ്ദേശം. ഈ ഭാരതത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. ജ്ഞാനം മറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അവതാരം സംഭവിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഗീതാ ഉപദേശം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ, അതായത് കലിയുഗത്തിൽ വരുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ, നവീന ഭാരതത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡ് ബുക്കായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഗീത. അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒരു അവതാരം വരികയും അത് നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അത് അവതാരം പോയിട്ടില്ല, അവതാരം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ശരീരം മറഞ്ഞു. അപ്പോ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രമല്ല മറ്റു ദേശങ്ങളിലെ പോലെ. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ മാത്രം ചരിത്രമാണ്. ഇവിടെ ശ്രീരാമനും ഒരേ സമയം ശിഷ്യനും ഗുരുവായിരുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒരേ സമയം ശിഷ്യനും ഗുരുവായിരുന്നു, ശ്രീശങ്കരനും അതുപോലെ ശിഷ്യനും ഗുരുവും തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് തന്റെ ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് പരമ്പരകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കണ്ണികളായി അവതാര പുരുഷന്മാരും തീർന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഫ്രെയിംവർക്ക്, ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഭാരതത്തിന് എന്നും ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭാരതത്തിന്റെ ആ ഊടും പാവവും എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ്. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ണി ചേർത്താണ് എല്ലാം പോകുന്നത്. ശാസ്ത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഊടും പാവമായിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജ്ഞാനഭൂമിക ആയതുകൊണ്ടും ശാസ്ത്രം സത്യമായതുകൊണ്ടുമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവിർഭാവങ്ങൾ ഈ കണ്ണിയിൽ ചേർന്ന് തന്നെ വരും. കാര്യം അത് സത്യത്തിന്റെ കണികകളാണ്. അപ്പോ അവിടെയാണ് ശ്രീ ശങ്കരൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെയാണ് ആചാര്യസ്വാമി വന്നത്. ഈ ഭാരതത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നില എപ്പോഴും ഓർത്താല്
എല്ലാവരും സാധക നിലയെ, മുമുക്ഷുത്വത്തെ പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സാധക നിലയെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി പരമ്പരയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ആ സാധക നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഇന്നലെ വിദ്യാസാഗർജി അത് സൂചിപ്പിച്ചു, ഒരു സാമാന്യ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ശങ്കര ഭഗവാന്റെ വേദാന്തം കേൾക്കാം. പക്ഷേ ഒരു സാധക നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. കാര്യം അത്ര പ്രാധാന്യം ഇതിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പാണ്ഡിത്യം എന്നുള്ള അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അനുഷ്ഠാന ഉപാസനകൾ ചെയ്ത് അന്ധക്കരണങ്ങളെയും ചിത്തശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തി, അന്ധക്കരണ ശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തിയ ഒരു സാധകൻ, അതല്ല വരുത്താൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സാധകൻ, ഈ ഉദ്യമത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധകന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശങ്കര വേദാന്തം. ഇതിൽ നല്ല ശ്രമമുണ്ട്, നല്ല ചിട്ടകളുണ്ട്, നല്ല നിഷ്കർഷകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്നെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികൾ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫലം, ശാന്തിയുടെ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈശ്വര കൃപ കൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ്, അല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ലഭിച്ചതല്ല. നമുക്കിത് എട്ടും പൊട്ടും അറിയില്ല. അപ്പോ ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ലോകത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട്, ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു NGO-യിൽ. അപ്പോ ലോകത്തിന്റെ വിദ്യകൾ മുഴുവൻ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസിക്ക് ചുറ്റുമാണ് പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം ഇല്ല. അതായത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഒരു ഗുരു കാണുമ്പോൾ അവരിൽ എന്തോ പരിപൂർണമല്ല, ഞാൻ അവനെ പരിപൂർണനാക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ലോക വിദ്യാഭ്യാസം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയല്ല, പരമ്പര വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിലെ പൂർണ്ണതയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ, ഇവൻ ഈ ജ്ഞാനത്തിന് അധികാരിയാണോ, അത് കൊല്ലപ്പണിയായാലും പിന്നെ ആശാരിപ്പണിയായാലും പാചകമായാലും വേദാന്തമായാലും, ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വിദ്യക്ക് ഇവൻ അധികാരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ചിന്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഈ മെക്കാളയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇന്നലെ സ്വാമിജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈ മെക്കാളയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ സമീപനത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് നേരത്തെ നടേശൻജി പറഞ്ഞ പോലെ ശങ്കര വേദാന്ത ദർശനത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ഇവിടെ നിന്ന് മറനീക്കി നമ്മളുടെ ഭാരതീയമായ പാരമ്പര്യ പഠന പ്രക്രിയകളൊക്കെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പഠിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി, ഭാരതത്തിലെത്തി. എന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ യാത്രകളിലെല്ലാം കേട്ട ഈ പേര്, ആചാര്യസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാമം, അതാണ് എന്നെ ഇതെന്താണ്, ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആ പ്രതിഭാസവും ജ്ഞാനവുമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതിന്റെ പര്യായവാചി തന്നെയാണ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പര്യായവാചി തന്നെയാണ് ആചാര്യസ്വാമി. അപ്പോ എന്തെടുത്താലും ഒരു പെൻഡുലം പോലെയാണ്, എന്തെടുത്താലും ആത്മവിദ്യയിൽ വന്നു നിൽക്കും. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആത്മാവിൽ വന്നു നിൽക്കും. എവിടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കറക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലും ആത്മാവിൽ വന്നു നിൽക്കും. അപ്പൊ ഭാരതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശവും ഭാരതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ സന്ദേശവുമായ ജ്ഞാനത്തില്, ആത്മാവില്, ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് മിഥ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്വൈതത്തിന്റെ സന്ദേശത്തില് വന്നു നിൽക്കും. ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതവുമാണ്. അത് ആചാര്യസ്വാമിക്ക് വളരെ വലിയൊരു നിഷ്കർഷയുണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശാസ്ത്ര പ്രമാണത്തിൽ ഊന്നിയാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസാരിക്കുന്നതും ആചാര്യസ്വാമിജി സ്ഥാപിച്ച മഠങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മഠങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം ഈ ബ്രഹ്മസത്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു പരമപ്രമാണത്തിൽ ഊന്നിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരം ഉണ്ടായി. ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ വളരെ നിസാരമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം നടത്തി പാണ്ഡവരെ ജയിപ്പിച്ചു, ധർമ്മം സ്ഥാപിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാം. പക്ഷേ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭാരതത്തിൽ നൽകിയത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം, അതായത് ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവില്ല, കാര്യം അത് സനാതനമാണ്. പക്ഷെ അത് മറഞ്ഞു നിൽക്കും. കാര്യം ക്ഷാത്രവീര്യം ഇത്രയധികം
കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, രജോ ഗുണം ഇത്രയധികം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ആ പ്രഭ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് അതിനെ തെളിച്ച് ഭാരതത്തിനും ലോകത്തിനും ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതേപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പോയി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പുരുഷാർത്ഥ പ്രധാനമായുള്ള ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനനിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചും ഗുണവും കർമ്മവും ആധാരമാക്കിയുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അപ്പോ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതം അറിവിന്റെ ഒരു ദശാസന്ധിയില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭ വീണ്ടും മങ്ങി. ഈ ബുദ്ധിസം പോലെയുള്ള വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിസത്തെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ആധാരത്തെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിസം പല വികലമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കും ആചാരങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ കടന്ന് വികലമായി ശ്രുതിയുടെ ആധാരത്തെ, ശ്രുതിയുടെ അധികാരത്തെ ജനങ്ങൾ മാനിക്കാതെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ജ്ഞാനപരമ്പരയുടെ ആ ഒളി, ആ ഒരു തെളിച്ചം മങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ വീണ്ടും ഒരു ഈശ്വര ആവിർഭാവം, ഒരു അവതാരം ആണ് ആചാര്യസ്വാമി. അപ്പോ ശംഭോചരതി ശങ്കരരൂപക എന്ന് പറയുന്ന, ഇന്നലെ വിദ്യാശങ്കർജി സൂചിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഭാരതം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ തേജോപുഞ്ചമായി ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചു. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഈ വൈദിക മതങ്ങൾ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അറിവിന്റെ ആധാരം. അപ്പോ അവൈദിക മതങ്ങളും ജൈനമതം, ബുദ്ധമതം എന്നൊക്കെയുള്ള മതങ്ങള് പിടിമുറുക്കി അത് കൊടുത്ത വിദ്യകളിലൂടെ ഭോഗാസക്തരായി തീർന്നു ജനങ്ങൾ. അപ്പോ സജ്ജനങ്ങൾ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കർമ്മകാണ്ഡത്തെയും തള്ളി, പിന്നെ ശ്രുതിമാതാവിനെയും തള്ളി പറയാൻ തുടങ്ങി. അതായത് പ്രമാണത്തെ, വേദത്തെയും തള്ളി പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ പിന്നെ അവര് ഭരണകർത്താക്കളുടെ, അക്കാലത്തെ ഭരണകർത്താക്കളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടി സന്മാർഗനിഷ്ഠ മുഴുവൻ മറക്കുകയും സനാതനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കാനും തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല അച്ചടക്കം വേണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഗതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ചില പ്രമാണങ്ങൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എല്ലാം ശൂന്യമാണ്, സൈലൻസിലിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ശ്രമമൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഈ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള വ്യാപാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം പിന്നെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അത് എക്കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും. അപ്പോ അവിടെയാണ് ശങ്കര വേദാന്തത്തിന്റെ പ്രസക്തി. അതായത് ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരു ചിട്ട വേണം, നല്ല അച്ചടക്കം വേണം. നമുക്ക് മറിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും, മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം. ഇന്ന് സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ കേരളത്തില് സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടിയാട്ടം. അപ്പോൾ ഈ നടനകലയുടെ ഉദാത്ത ഭാവമായിരിക്കുന്ന കൂടിയാട്ടം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എത്ര പേര് ഇതെന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇത് ഞാൻ പോയി പഠിക്കണമെന്നും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു പോയി കണ്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി? കാര്യം, അനുവാചകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ തലങ്ങൾ ഞാൻ ഉയർത്തണം, എൻ്റെ സഹൃദയത്തെ ഞാൻ ഉയർത്തിയാലേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. കാര്യം ഇതിന് ശ്രമം വേണം. മറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം മിമിക്രിയിലേക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കലകളിലേക്കും പോകാനാണ് താല്പര്യം. കാര്യം അവിടെ വലിയ ശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും മോശമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് ജനകീയമായ ഒരു കലയാണ്. പക്ഷേ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും ജനകീയമായതിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്. ഇതിന്റെ കുഴപ്പം, ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ശ്രമം നടന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു എത്രയിടത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇങ്ങനൊരു ശങ്കര വേദാന്തം എന്നുള്ള വിളിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ള ഒരു പാഠവും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. നമ്മൾ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിലേക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്,
പിന്നെ മുഗൾ ആക്രമണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യദർശനം ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പഠനമൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ ജനകീയമായതിനെ തള്ളണ്ട എന്നല്ല, നമ്മുടെ സത്യമായിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആരൂഢമായിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിത ദർശനത്തെ, ഈ ഈ ഈ ശങ്കര ദർശനം പോലെയുള്ള, യോഗദർശനം പോലെയുള്ള ദർശനങ്ങളെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതും സ്വയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോ ഇനി ഒരു കാര്യം, അന്നത്തെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ ഒരു ചെറിയ എഴുത്തുണ്ട്, അത് ഞാൻ വായിക്കാം. സ്വാമിജി പറയുന്നു, ഇത് വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ സാങ്കത്യമുണ്ട് ഈ ഒരു വചനങ്ങൾക്ക്. അപ്പോ സ്വാമിജി പറയുന്നു, ഇക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിന് ബുദ്ധമതത്തെ വാഴ്ത്തുക എന്നത് ഒരു സാമാന്യ രീതിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഇന്നുള്ള മിക്ക ദോഷങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണെന്ന് അവർ സ്വപ്നേവി കരുതുന്നില്ല. ബുദ്ധമതം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ അധപ്പതനമാണ്. ബുദ്ധമതാനുയായികളുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ക്രമേണ അതിബീഭത്സമായ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചാരം മൂലം അപരിഷ്കൃതരും അശിക്ഷിതരുമായ അനേകം ജാതിക്കാർ ആ മതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബുദ്ധദേവന്റെ ഉന്നതാദർശങ്ങൾ ശരിയായി ധരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവരുടെ ഇടയിൽ അനേകം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ബീഭത്സമായ ഉപാസനാ മാർഗങ്ങളും നടപ്പായിരുന്നു. കുറെ കാലത്തേക്ക് അവർ പരിഷ്കൃതരായി തോന്നിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു ശതാബ്ദം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ സർപ്പാരാധന, ഭൂതോപാസന മുതലായവ വീണ്ടും നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് അവർ തിരികെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് സ്വാമിജി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു മോഡേണിറ്റി എന്ന പേരില്, ആധുനികത എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പല മതചിന്തകളും ഇക്കാലത്ത് ഇതൊക്കെ വളരെ റിലവന്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ആചാര്യ ശങ്കരൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ വിദ്യാസാഗർജി സൂചിപ്പിച്ചു, ഏകദേശം 72ഓളം മതങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഖണ്ഡനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അത് യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഖണ്ഡനം ചെയ്തത്, അല്ലാതെ അവിടെ പോയി വാളും പരിചയെടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശങ്കര വേദാന്ത സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്. അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി തീർന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഗീതാ ശ്ലോകമുണ്ട്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാമാത്മാനം അവസാദയേത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ശ്ലോകം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 5 ഏറ്റവും അധികം പ്രസിദ്ധമായ, വളരെ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം, ഒരുവന് തന്നെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, തന്നെ സ്വയം താഴ്ത്തരുത്, താൻ തന്നെയാണ് തന്റെ ബന്ധു, താൻ തന്നെയാണ് തന്റെ ശത്രു. അപ്പോൾ സ്വയം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ DC ബുക്സിലും മാതൃഭൂമി ബുക്സിലും ഒക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും അധികം വിറ്റഴിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അല്ലെ, താൻ തന്നെ ഉയർത്തിയാലും തന്നെ ക്ഷയിപ്പിക്കരുതേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിശ്ചയമായും തന്റെ ബന്ധു താൻ തന്നെ, തന്റെ ശത്രുവും താൻ തന്നെയാകുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടു, വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്, പലയിടത്തും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ്, ഒരു ശ്ലോകമാണ്. പക്ഷെ ശങ്കരഭാഷ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനെ എങ്ങനെയാ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിത് വായിക്കാം. ഒരുവൻ സംസാര സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മാവിനെ താൻ തന്നെ കരയേറ്റണം. യോഗാരൂഢതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ ഗതിയെ കീഴ്പോട്ടാക്കരുത്, എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ബന്ധു. സംസാര സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ ആത്മാവിന് അന്യബന്ധുവില്ല, നിശ്ചയം. ബന്ധുവാണെന്ന് പറയുന്നവൻ മോക്ഷമാർഗത്തിൽ ശത്രുവാകുന്നു, എന്തെന്നാൽ ബന്ധത്തിന് ഹേതുവായ സ്നേഹം മുതലായതിന് അവൻ പാത്രമാകുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ശുദ്ധ വേദാന്തം. ആത്മാവിന് അന്യമായി ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉദ്ധരിക്കണമെങ്കിൽ, ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ധരിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് തന്നെ വിചാരിക്കണം. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ അഹന്തയും മമതയും കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടാൽ അത് ശരിക്കുള്ള
ഒരു ഉദ്ധരിക്കലാവില്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മോത്കർഷത്തിന് വേണ്ടി, ആത്മാവിനോട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാൽ, സാധനകളിലൂടെ വിചാരമാർഗത്തിലൂടെ പരിശ്രമിച്ചാൽ ആത്മാവ് തന്നെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് ബന്ധുവാണ് ശത്രുവാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ അഹന്തയും മമതയും കൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇടപെട്ടാൽ വിപരീത ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് ശ്രീ ശങ്കരൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കാര്യം വെറുതെ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ പോയി ഉദ്ധരേത് ആത്മാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഷറെല്ലാം കയറ്റി ഇറങ്ങി നടന്ന് വളരെ വലിയ അഹന്തയോടുകൂടി ഇറങ്ങി നടന്ന് ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ഞാൻ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. കാര്യം ഓരോ വാക്യങ്ങളും ഓരോ ആറ്റം ബോംബുകളാണ്, ബോധത്തിന്റെ ആറ്റം ബോംബുകളാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്, ആചാര്യസ്വാമിജി നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഇതിൽ മനനം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് ബോധ്യമാവുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര കൃത്യതയാണ് സ്വാമിജിയുടെ ചിന്താ പദ്ധതിക്ക്. അതുപോലെ എന്താണ് ശരിക്കും ശ്രീ ശങ്കരൻ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ശ്രീശങ്കര വേദാന്തത്തിന്റെ തഥ്യങ്ങളിലേക്ക്, സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ സദ്വസ്തു എന്താണ്, ആ ഉള്ള വസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ്, അത് മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. കറകളഞ്ഞ വേദാന്തമാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരട്ട് വേദാന്തം എന്ന് കളിയാക്കി വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. പക്ഷേ ആ സത്തയിൽ നിന്ന് അണുകിട മാറ്റമില്ല. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്ഥിരം എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്, മാങ്ങയാണോ അണ്ടിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്, മാങ്ങയാണോ മാങ്ങാണ്ടിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്? ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജിയോട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, നല്ല പരമ്പരയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മഹാത്മാവിനോട് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും, എടാ മണ്ട, രണ്ടും ഒരു സദ്വസ്തു തന്നെ, മാങ്ങയായും മാവായും മാങ്ങാണ്ടിയായും പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവാസ്യമിതം സർവം, എല്ലായിടത്തും ആത്മാവ് തന്നെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഉള്ള വസ്തു, അതിന്റെ അസ്തിത്വം മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ, വേറെ ഒരു അജണ്ടയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രസ്ഥാനത്രയമാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥാപിച്ചത്. പ്രസ്ഥാനത്രയത്തിന് വെളിയിൽ ഈ ഭാരതദേശമാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ബുക്ക്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്രയത്തിൽ നിന്ന് ചിട്ടയായിട്ട് ഗുരുക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഈ ഭാരതദേശത്തില് അതിന്റെ ഊടിലും പാവിലും ഈ ശുദ്ധവേദാന്തം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വൃത്തികളിൽ വരും, നമ്മുടെ സ്മൃതികളിൽ കയറി വരും, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ കയറി വരും. അപ്പോൾ ഭാരതദേശം തന്നെയാണ് ഈ വേദം, ഈ ഓപ്പൺ ബുക്ക്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ വ്യക്തികൾ, ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മുത്തശ്ശിമാര്. ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു പച്ചക്കറി വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ കണ്ടു. അമ്മ ഒരു സൈഡില് വേദാന്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, മറ്റേ സൈഡിൽ പച്ചക്കറി വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് വേദാന്തമാണോ എന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അവർ കേട്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ഊടും പാവലും ഈ ജ്ഞാനതൃഷ്ണയും ഈ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യവും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതൊരു ജീവിക്കുന്ന അറിവാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം, ഈ BEd കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു വലിയ കാര്യമായി വരും. ഏത് കോൺസെപ്റ്റിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് ഈ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസാനം. മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷേ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അറിവ് ഒരു സ്വയം പ്രകാശ വസ്തുവാണ്. അകത്ത് തെളിയണമെങ്കിൽ അകത്ത് ഈശ്വരൻ വന്നിരിക്കണം. പ്രജ്ഞാസ്ഥിതനായ ഈശ്വരന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവൂ, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വെറുതെ അന്ധകരണങ്ങളും കുറച്ച് മനസ്സുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് അനുഷ്ഠാനവും ഉപാസനയും നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത് പഠനത്തിന്റെ, വേദാന്ത പഠനത്തിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം ചിത്തശുദ്ധി വളരെ ആവശ്യമായി വരും. മുമുക്ഷത്വത്തെ പ്രാപിക്കുക, സാധക നിലയെ പ്രാപിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഈ ശങ്കരവേദാന്തം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായി വരും. കൃപയല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല. ഈശ്വര കൃപയും വേണം, ഗുരു കൃപയും വേണം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, രണ്ട് മുഖങ്ങളാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൃപയിലൂടെയാണ് ഈ ജീവിക്കുന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്.
ഈ ഈ ഒരു നിഷ്ഠയുടെ, ഈ ഒരു അറിവിന്റെ സ്ഥാപനമാണ്, ഈ ഓവർ ആർച്ചിങ് നോളജിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ശ്രീ ശങ്കരൻ ആചാര്യ ഭഗവത്പാദർ ഭാരതത്തിൽ അവതരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചത്. അണുകിട വ്യത്യാസം വേണ്ട, ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആഴ്ന്നിറങ്ങുക. അതിനുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു ഒന്നാന്തരം പാഠ്യപദ്ധതി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാനത്രയം എന്ന പേരിൽ ഒന്നാന്തരം പാഠ്യപദ്ധതി സ്ഥാപിച്ച മഠങ്ങളിലും ദശനാമി സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന സന്യാസി വര്യന്മാരിലും പണ്ഡിതന്മാരിലും എല്ലാം ഒരു ചിട്ട. ആ ചിട്ട അണുകിട വ്യത്യാസമില്ല. എവിടെ പോയി, ഇപ്പൊ കൈലാസാശ്രമത്തിൽ പോയാലും ഓംകാരേശ്വരി പോയാലും എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ആ ചിട്ട കാണാൻ പറ്റും. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നിഷ്കർഷയുള്ള നിഷ്ഠ എങ്ങനെ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് ചില ചെറിയ അപജയങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പോ ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യനാവുന്നില്ല. ഒരു നല്ല വൈദ്യനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം ആയുർവേദ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ച ആളായിരിക്കും. കൂടാതെ ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ കീഴിൽ ഒരു 4-5 വർഷം അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരിക്കും. ഈ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ഒരു ഇടപെടൽ വേദാന്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ സത്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ഇരിക്കണം. ആ കാര്യം ഇതൊരു ഫ്ലോ ആണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗംഗയാണ്, ജ്ഞാനഗംഗയാണ്. ഈ ഗംഗയിൽ മുങ്ങി നിവരണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി കീഴ്പ്പെട്ട് ഈ അറിവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. കാര്യം ഇതിന് ശ്രമം വേണം. അപ്പോ പരമ്പര നിഷ്കർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മഹാത്മാക്കള് ഇന്ത്യയുടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും, ഇപ്പൊ കുംഭമേളയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം എത്ര മഹാത്മാക്കളാണ് വരുന്നത്. അവിടെ എല്ലാം പോയി അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭക്തിപുരസ്സരം ഇരുന്ന് ശ്രവണം ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാന മാർഗങ്ങൾ, ഉപാസന മാർഗങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യണം. സന്യാസി മാർഗത്തിൽ പോകുന്നവര് ആ രീതിയിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉപാസനകളും ചെയ്യണം. പക്ഷെ വിചാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനാദേവത കൈവല്യം, ഭഗവാൻ ശങ്കരന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നീ പഠിക്കാതെ, ഉപനിഷത്ത് പഠനമില്ലാതെ കൈവല്യം, മോക്ഷം എന്നൊരു സാധനം ഭാരതദേശത്തിന്റെ ഒരു 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 പരമ്പരയിലില്ല. അപ്പോ സന്യാസ ദീക്ഷ എടുത്ത് ആ പാതയിൽ പോകുന്നയാളും ഗൃഹസ്ഥ ദീക്ഷ എടുത്ത് കർമ്മയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളും രണ്ടുപേരും അവസാനം ചിട്ടയായുള്ള ശങ്കരവേദാന്ത പ്രകാരമുള്ള ഉപനിഷത്ത് പഠനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഉപനിഷത്ത് പഠനം തുടങ്ങണം. ഉപനിഷത്ത് പഠനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഗ്രാമർ പഠിക്കണം. ഇപ്പോ സംസ്കൃതം വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. പല വാക്കുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ, പല കോൺസെപ്റ്റുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ. മലയാളം എഴുത്തച്ഛനെ പോലെയുള്ള മനീഷികൾ ഇവിടെ അത് സംസ്കൃത പദങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സഹായം എന്നെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരനുണ്ടായി. അപ്പോ അതെടുത്ത് തന്നെ പിന്നെ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആചാര്യസ്വാമിജി 100ഓളം പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മനസ്സിന്റെ ഗ്രാമർ അതിനകത്ത് നിന്നുണ്ടായി വരും. ഇപ്പൊ അധ്യാസം എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടാൽ എന്താണെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പ്രകരണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവേക വൈരാഗ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധനാജ ദുഷ്ടയ സമ്പത്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോ രാമകൃഷ്ണ മഠം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഈ പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണ മഠം ചെയ്ത ഒരു വലിയൊരു സേവനമാണത്. ആ ശങ്കര വേദാന്തത്തിന്റെ പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറെ ഗ്രാമർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോ സംസ്കൃത ഭാഷാ പഠനം, ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വന്നാല് ഈ ഉപനിഷത്ത് വേദാന്ത ഗംഗ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുകയും നമുക്ക് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും. കാര്യം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ രമണ മഹർഷിയുടെ ഉദാഹരണമൊക്കെ ഇന്നലെ വിദ്യാസാഗർജി പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അത് പൂർവ്വജന്മാർജിതമായ തത്വജ്ഞാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആവിർഭാവമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതൊക്കെ PhD ഒക്കെ കടന്നുപോയ ലെവലുകളാണ്. ഇത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം. ആദ്യം ഇന്നലെ വിദ്യാസാഗർജി വീണ്ടും സൂചിപ്പിച്ചു, ആദ്യം കേവലമായ ശ്രവണം ഉപകാരപ്പെടും. പിന്നെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ശ്രവണം തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോ ശങ്കര ഭഗവാന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം
ഈ ജ്ഞാനഗംഗയെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക, അതിന്റെ ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക, ശ്രമിക്കുക. ഈ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ദുഃഖത്തിന് അറുതി വരുത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം, ഞാൻ ഈശ്വര സ്വരൂപമാണെന്ന് അറിയണം, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ആണെന്ന് അറിയണം. അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു അവതാര ലക്ഷ്യമില്ല. അപ്പോ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ചിതറിക്കിടന്ന വേദസിദ്ധാന്തങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്ത് കടഞ്ഞ് വെണ്ണയാക്കി ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാക്കി, ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയാക്കി, സൃഷ്ടിവാദമെന്നും അജാതവാദമെന്നും ഒക്കെയുള്ള അതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇവിടെയുള്ള മതങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിച്ച് എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് യുക്തി കൊണ്ട് ഒരു വെണ്ണയാക്കി ആ അമൃത് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് സ്ഥാപിച്ച്, മഠങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച്, അതിനുള്ള പഠിക്കാനുള്ള സാർമാരെയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് ാണ് ഇവിടുന്ന് അദ്ദേഹം പോയത്. അപ്പോ പോയെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. കാര്യം ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണത്. ശ്രീ ശങ്കരൻ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ പ്രതിഭാസം അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ അവസരം എനിക്ക് തന്ന എല്ലാവരോടും, നടേശൻജിയോടും വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. നമസ്കാരം. ഞാൻ എൻ്റെ സമയം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. 35 മിനിറ്റ്. ധന്യവാദ മഹാശയ. അനന്തരം ഗുരുവര്യം ഗംഗാധര മഹാശയം സവിനയം പ്രാർത്ഥയാമി അസ്മാൻ അനുഗൃഹ്ണാതോ ഇതി. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാം ആലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദശങ്കരം ലോകശങ്കരം. ശ്രീ നടേശൻ, ശ്രീ അജിത് വസു, ശ്രീ ഈശ്വരൻ, ശ്രീ ജ്യോത്സ്ന, അതുപോലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എത്രയോ മഹാവ്യക്തികൾ ഈ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ സംസ്കൃത ഭാരതിയുടെ വിദ്വത് പരിഷത്ത് ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ച് 2 ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം. അത് എനിക്കിത് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്നലെയും ശ്രുതി മനോഹരമായിട്ട് ചിന്തോദ്ദീപകമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ ആചാര്യരെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആചാര്യരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ കൊച്ചുനാളിൽ അന്നെൻ്റെ മുത്തശ്ശി പറയും, ഇവിടെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് ശങ്കരാചാര്യരാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ശങ്കരാചാര്യരെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മുത്തശ്ശി, അമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് ശങ്കരാചാര്യരാണ്. പിന്നീടല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു ശങ്കരസ്മൃതിയൊക്കെ വന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ശങ്കരാചാര്യർ ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണ ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആചാര്യൻ, ഞാൻ പറയും, പണ്ട് തൊട്ടേ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹാപുരുഷനാണ് നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യർ. പണ്ട് തൊട്ടേ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് കാരണം അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ശങ്കരാചാര്യ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഒരു വായിക്കാനൊക്കെ ഒരുവിധം പ്രാപ്തനായപ്പോൾ ഈ ബൃഹസ്തോത്ര രത്നാകരം വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ വായിക്കുന്ന കാണും, ഞാനും അതെടുത്ത് വായിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ദ്വാദശപഞ്ചരികാ സ്തോത്രം, ചർപ്പടപഞ്ചരികാ സ്തോത്രം മുഴുവൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, വെറും കൊച്ചുനാളിലല്ലേ, എടുത്ത് വെറുതെ വായിക്കും. മൂഢജഹീഹിതനാഗമതൃഷ്ണാം ഒരു സദ്ബുദ്ധിം മനസ്സി വിതൃഷ്ണാം എലഭസേ നിജ കർമ്മോപാത്തം
വിത്തം തേന വിനോദേ ചിത്തം. ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഇത് പാടിച്ച് അവസാനം എഴുതിക്ക് ഇത് ശ്രീമദ് ശങ്കരാചാര്യ പരിവ്രാജകാചാര്യ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യ വിരചിതേ ദ്വാദശമഞ്ജരി സ്തോത്രം സമാപ്തം എന്നൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഞാൻ ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ച് സ്തോത്രങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ ചർപ്പട പഞ്ചരികാ സ്തോത്രം, അതായത് നമ്മളെ വരഗോവിന്ദം, മൂഢജഹീഹി ധനാഗമതൃഷ്ണാം ഒരു സദ്ബുദ്ധിം മനസി വിതൃഷ്ണാം എല്ലഭസേന കർമ്മോപാത്തം ചിത്തം തേന വിനോദേ ചിത്തം. ഇതെല്ലാം ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഈ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ വിദ്യാനന്ദ തീർത്ഥപാദ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഉപദേശത്തിലാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നു, ഈ മൂഢജഹീഹി ധനാഗമതൃഷ്ണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഉപനിഷത്ത് തത്വം. ഒന്നാമത്തെ ഉപനിഷത്ത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്. ആ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാൻ ജഗത്തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതാഹ മാ ഗൃഥഃ കസ്യ സിദ്ധനം. എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരൻ കുടികൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അന്യന്റെ ധനത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സുഖം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലഭസേനിന്റെ കർമ്മോപാത്തം വിത്തം തേന വിനോദേ ചിത്തം. നിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ധനം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് വേണം നീ സുഖമാകാൻ, സുഖം അനുഭവിക്കാൻ. ഇത് ശങ്കരാചാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് മുഴുവൻ ഈ ഹരിഗോവിന്ദം നമ്മൾ പറയുന്ന ചർപ്പട പഞ്ചരികാ സ്തോത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാദശ പഞ്ചരികാ സ്തോത്രത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു. ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. അതിപ്പോൾ നീ പഠിക്കുന്നു, പക്ഷെ നിനക്ക് ക്രമേണ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയൊന്നും വേണ്ട, തനിയെ അത് മനസ്സിലാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശങ്കരാചാര്യർ, ആ ശങ്കരാചാര്യർ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ജാതി വ്യവസ്ഥ, എനിക്ക് ജാതി ഇല്ല എന്നാദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ജാതിന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ജാതി ഇല്ല എന്നാണ്. അന്ന് ഈ ജാതിഭേദ, ജാതി എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നടേശൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ആചാര്യ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ജാതി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യനെ ജാതി സൃഷ്ടിച്ച ആളായിട്ട് ഇവിടെ സങ്കല്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു പറ്റി, ഇവിടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആധുനിക രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ, പുരോഗമനവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ശങ്കരാചാര്യരെ ഒരുപാട് നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശങ്കരാചാര്യരെ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം ശങ്കരാചാര്യർ എന്താ ചെയ്തത്? ശങ്കരാചാര്യർ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭിന്നിച്ചു പോകുമായിരുന്ന ഭാരത രാഷ്ട്രത്തെ ഒറ്റയാക്കി നിർത്തിയത്, ആ ഒരു ചിന്താഗതി ആരാ കൊണ്ടുവന്നത്? ആചാര്യസ്വാമി. പഴയ കാലത്ത് തൊട്ട് രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും കൂടെ വന്ന ചിന്താഗതികൾ എങ്ങനെയാണോ ഭാരതത്തെ വിഭിന്ന രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിട്ട് പോലും അവിടെയുള്ള പ്രജകളെ എല്ലാം ഒറ്റ ഭാരതം എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ, എൻ്റെ രാഷ്ട്രം ഭാരത രാഷ്ട്രം എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശക്തമായത് രാമായണത്തിലെ ചിന്തകൾ, മഹാഭാരതത്തിലെ ചിന്തകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ചിന്തകൾ ഭാരതം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആ ചിന്തകൾക്ക് സാധിച്ചു. ശങ്കരാചാര്യർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട്, ഇന്നൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ ശങ്കരാചാര്യർ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്കൃതം പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും പോയത്, എന്തുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു? അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഈ ഗുരുമൂർത്തി പറഞ്ഞു, വിദ്യാസാഗർ ഗുരുമൂർത്തി പറഞ്ഞു BC കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അല്ല, ഈ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ 8ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ അത്ര വികസിച്ച ഒരു മലയാള ഭാഷ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷ അന്നും സാർവത്രികമായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാമാന്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഭാഷ, ഭാരതം മുഴുവൻ പറയാവുന്ന ഭാഷ സംസ്കൃതമല്ലായിരുന്നു. ആ സംസ്കൃത ഭാഷയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞ് 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
പരിക്രമണം നടത്തിയില്ലേ ശങ്കരാചാര്യർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരതത്തെ ഒന്നാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്താധാരമുണ്ട്, ഒന്നാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇന്നലെ നന്ദാത്മജാനന്ദജി സ്വാമി ഇത് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നത് വസ്തുത ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നപ്പോൾ, ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നപ്പോൾ, അന്ന് ആചാര്യരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ശ്രീ യാഗമാനന്ദ സ്വാമിയാണെന്നും പറഞ്ഞു. അത് വളരെ സത്യമാണ് ആ കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വാമിയെക്കുറിച്ച് വന്ദേ ശങ്കര ഭിന്നഭാരതമഹോ സംയോജിതം സദൃഢം വേദാന്താമൃതധാരയാ പുനരപി ഈശ അധ്യാത്മരീത്യാ ത്വയാ ഉത്ഥാഭ്യാഖില മുഗ്ധ ഭാരതജനാൻ കൈവല്യമാർഗം ഭവാൻ ച പ്രാദർശ്യദക്ഷയം കരുണയാ സംരക്ഷമാം സദ്ഗുരു. നമ്മുടെ വിശ്വസംസ്കൃത പ്രതിഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആലപ്പുഴ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ആധുനിക വൈദ്യൻ ഡോക്ടർ ഹെഗ്ഡേജി, അദ്ദേഹം ശ്രീശങ്കരീയം എന്നൊരു സ്തോത്രകാവ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസംസ്കൃത പ്രതിഷ്ഠാനത്തിനാണ് അതിൻ്റെ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എല്ലാം വരുന്നത്. ആ ഒരു സ്തോത്രകാവ്യത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഭിന്നഭാരതമഹോ സംയോജിതം. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, ജാതി കൊണ്ടും മറ്റു രീതിയിലും ഒക്കെ ഭിന്നമായിരുന്ന ഭാരതത്തെ സുദൃഢമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹെഗ്ഡേജിയെ പറ്റി കൂടെ ഒരു വാക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഹെഗ്ഡേജി സംസ്കൃതം ഈ അനൗപചാരിക രീതിയിൽ പഠിച്ചു. പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു കാവ്യം വിജയാദശമി ദിവസം പ്രകാശിപ്പിക്കും. വാസ്തവത്തില് ശ്രീശങ്കരാചാര്യർക്ക് ശേഷം സംസ്കൃതത്തിൽ ഇത്രയും സ്തോത്രങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തി ഭാരതത്തിലില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇത്രയും സ്തോത്രങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തി ശ്രീശങ്കരാചാര്യർക്ക് ശേഷം ഇല്ല എന്നെനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ, അജ്ഞാനത്തിൽ ആണ്ടുപോയിരുന്ന ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഉയർത്തി കൈവല്യത്തിന്റെ മാർഗം കാണിച്ചു ശങ്കരാചാര്യർ. അപ്പൊ ഞാന് ഈ ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികള് കശ്മീരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു. കശ്മീരത്തിൽ വെച്ച് അവിടെ സർവജ്ഞപീഠം കയറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ മറ്റൂർ വെങ്കട്ടരാമന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ശങ്കരാചാര്യര് ബാഹ്ലീകത്തും പോയി, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോജത്തിലും, അതായത് ഗന്ധാരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്, നൂതനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്. ആ കാര്യവും ഹെഗ്ഡേജിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകവും വായിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശങ്കരാചാര്യർ നമ്മുടെ ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഏകത്വത്തിന്റെ ഒരു നൂലും പാകി. അവിടെ ഏകത്വത്തിന്റെ ഒരു നൂല് നമ്മുടെ ഭാരതം മുഴുവൻ പാകി. അതിൽ കൂടെ ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയാമോ? ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേതജ്ഞാനാം കർമ്മസംഖ്യനാം എന്നുള്ള തത്വം അനുസരിച്ച് കർമ്മം, അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതായത് യാഗം, അതുപോലെ തന്നെ ബലികള്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള അജ്ഞാനം മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തിലെ പല ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്കും ഈ ബലികളും അതുപോലെ ജന്തുക്കളെ കൊന്ന് ദേവിക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യരെ മുക്തരാക്കി എടുക്കണം ആചാര്യനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് മുക്തരാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബുദ്ധിഭേദം ജന അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ക്രമേണ മാറ്റിയെടുക്കുകയെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഷൺമത സ്ഥാപനം നടത്തി. പ്രധാനപ്പെട്ട 6 ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ അദ്വൈതം നമ്മൾ പറയാം, പ്രവചനം നടത്താം,
അതുപോലെ തന്നെ അത് തനിയെ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ അദ്വൈതം മാത്രം പോരാ. ലൗകിക ജീവിതം എന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം വേണ്ടേ. നമ്മളെ എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്, അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാനും സാറും ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ? അതുപോലെ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ അടുത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തും ഞാനും താങ്കളും ഒന്നെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ ലൗകിക ജീവിതത്തില് ആ ഭേദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്. നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്ന് ക്രമേണ ഉയരുക സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷൺമത സ്ഥാപനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി അതാത് സ്ഥലത്തെ ആളുകൾക്ക് അതാത് ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ എന്താണ് പറ്റുന്നത് അതിനെ ക്രമേണ പരിഷ്കരിച്ച് അതിന് മാറ്റം വരുത്തി അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമികളും ചെയ്തത്. എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പിന്നെ ശാസ്ത്രമാണ് പ്രമാണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണത്തെ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതവും. ശാസ്ത്രമാണ് പ്രമാണം. ആ ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാകുന്നത്, ശാസ്ത്രം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ MS ശാസ്ത്രികൾ പറയും, ശ്രദ്ധ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരുപദിഷ്ട വാക്യേഷു വിശ്വാസ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രസ്യ ഗുരുവാക്യസ്യ സത്യബുദ്ധ്യ അവതാരണം. അതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ വേദാന്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വിശേഷമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധ എന്താണ്? ശാസ്ത്രമാണ്. ശാസ്ത്രം എന്താ? ഗുരുവിന്റെ വാക്യം. ഗുരുവിന്റെ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു പറയുന്നതെല്ലാം ശാസ്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രമേ ഗുരു പറയാവൂ. അതാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ശാസ്ത്രമേ നമ്മൾ പറയാവൂ. ഗുരുവായിട്ട് നമ്മളെ ശിഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ ശിഷ്യന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. എന്ത്? എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്യം സത്യം എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആചാര്യർ പഠിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ആ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ വാക്യമാണ്. ആ ഗുരുവാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം. ഇപ്പോഴും ഗുരുനാഥന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും അത് ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാവൂ. അതിനകത്ത് യുക്തിയോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള യുക്തി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുക്തിയും സ്വീകരിച്ച് വേണം എല്ലാം സ്ഥാപിക്കാൻ. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. അപ്പോ ഭർത്തൃര് വിചാരിക്കും ഈ ആഗമത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആഗമാനുസാരി അല്ലാത്ത തർക്കത്തിന് യുക്തിക്ക് ഗുണമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ആഗമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരയാ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. പരമ്പരയാ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാര്, അതുപോലുള്ള അവരുടെ അനുയായികള്, അവരൊക്കെ സ്വാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നേടിയതാണ്. അനുഭവം കൊണ്ട് നിശ്ചയമുണ്ട് അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആപ്തരായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. അവര് പറഞ്ഞു തരുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ആഗമം. ഈ ആഗമത്തെ എതിർത്തിട്ട് പോകുന്ന യുക്തിയല്ല വേണ്ടത്. ആഗമാനുസാരിയായ യുക്തി നമുക്ക് വേണം. അല്ലാതെ വെറും യുക്തി മാത്രമേ ഞാൻ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ശ്രുതിയാണെങ്കിൽ പോലും, ശ്രുതിയാണ് പ്രമാണമായിട്ട് ആചാര്യർ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രുതിയെ പ്രമാണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഋഷിമാര് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവ സ്വീകരിക്കപ്പെടാവുന്നത്. അതേസമയം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ദാഹകത്വം ശ്രുതിശതേനാവി വാരയിതും ശക്യത. അഗ്നി ദാഹകമാണ്, അഗ്നി പൊള്ളിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത്, ദഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം
100 ശ്രുതി കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് 100 ശ്രുതി ഉണ്ടെന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 100 ശ്രുതി നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും 100 ശ്രുതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് അഗ്നിക്ക് ദാഹകത്വം ഇല്ല എന്ന് 100 ശ്രുതി എടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് യുക്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യുക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യുക്തിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഭാരതത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ഏകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രമാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാക്കി നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് തന്നെ നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പലപ്പോഴും ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അദ്വൈത ചിന്തയുണ്ട്. അദ്വൈത ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേദകാലത്തോട്ട് തന്നെ പറയും ഏകം സത്, സത്തായിട്ടുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഏകമേവ സത്യം, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവസാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ആളുകൾ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അവര് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അവര് മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവനും, അതായത് ജീവാത്മ പരമാത്മനോട് ഐക്യം, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും മാത്രം ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാനും നീ ഒന്ന്, എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരനും ഞാനും ഒന്ന്, ഈ ഒരു ചിന്താഗതി അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വേദത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് മാത്രമല്ല, കല്ലും മുള്ളും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു തത്വം അവതരിപ്പിച്ച് ഓരോന്നിനെയായിട്ട് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ, അതായത് പൃഥ്വിയാണോ ജലമാണോ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ നിഷേധിച്ച് ആചാര്യർ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് തോന്നുക? അവസാനം വരുമ്പോൾ സത്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ പോലും അവസാനം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ജീവനില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന പാഷാണം പോലും ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. അത് ബുദ്ധിയുടെ വികാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ അജ്ഞാനം പോകണം. അജ്ഞാനം പോകാൻ വലിയ പാട്ടാണ്. നമ്മളെ ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും അതെ. അതായത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വെറും ശാസ്ത്രം മാത്രമുള്ള ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര്യഭടീയമാണ്. ആര്യഭടന്റെ വേറെ യാതൊരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഇല്ലാത്ത ഒരംശം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായി. ഈ ആര്യഭടൻ പറഞ്ഞ ആ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആര്യഭടന് ശേഷം എത്ര കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നറിയാമോ? ശാസ്ത്രമൊക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന വരാഹമീരൻ പോലും ആര്യഭടനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ധരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷേ പിന്നീട് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര്യഭടൻ പറഞ്ഞത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ചലിക്കുന്നത്, ഭൂമിയാണ് ചലിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആചാര്യന്മാർക്ക് ഓരോന്ന് പറയാം, അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കുറച്ച് പാടുപോലും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു സത്യം. അതിന് ബ്രഹ്മ എന്ന് പേരിട്ടു എന്ന് മാത്രം. എന്താ, എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്കവണ്ണം വളർന്നു നിൽക്കുന്ന വസ്തു ബ്രഹ്മമാണ്, ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എത്ര പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരികയില്ല. അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ആധുനിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം. ഫിസിക്സ്, മോഡേൺ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു വരുന്നയാളിന് വേഗം മനസ്സിലാകും. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടു, അതായത് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഐൻസ്റ്റീന് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയോടൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ല, അണുവിനെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതോടുകൂടിയാണ് അനോരണീയാൻ മഹതോ മഹീയാൻ ഇതിന്റെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് പോലും ഐൻസ്റ്റീന് മനസ്സിലായത് ഈ അണുവിനേക്കാളും ചെറിയ ഭാഗമുണ്ട്, അപ്പൊ അണുവിനെ വിഭജിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലായത്. അതാണ്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിക്ക് കാരണം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു, എനിക്കത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ ഈ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യം, അതായത് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യം നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രയോ കൊല്ലം ലാഭിക്കാമായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, ചിന്തയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അതായത് E=mc² എന്നുള്ള ആ ശാസ്ത്രത്വം പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ? എനിക്ക് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യം വായിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചു. അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളൂ. ഞാനിത് വായിച്ചതാണ്, പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലരും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച്, അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് ഓപ്പൺ ഹ്യൂമർ ആണെങ്കിലും, അതായത് ആറ്റം ബോംബ് നിർമ്മിച്ച ഓപ്പൺ ഹ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു വാക്യം ആണ് പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഐ ആം ബിക്കം ഡെത്ത്, ദ ഡെസ്ട്രോയർ ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ ആശയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും, ചില ആളുകൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞ യുക്തിയൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. അവർ വെറുതെ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടു, അതുമാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ശരിയല്ല, അതായത് ആമയുടെ പുറത്ത് ഭൂമി നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടൈം എഴുതിയ ഹോക്കിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഭാരതീയരുടെ പഴയ നിഗമനം അത് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് എല്ലാം അങ്ങ് പണ്ട് വായിച്ചതാണ്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വായിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ കാരണം എന്താ? അവരൊന്നും ഈ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. ശങ്കരാചാര്യരുടെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ വായിച്ചാൽ പോരാ. സാധാരണക്കാർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും കൂടെ ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ട് അവര് അത് വായിച്ചു പഠിക്കണം, എന്നാലേ അത് ശരിയാവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യരെ നമ്മളെല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നെങ്കിലും എന്തിന് ഇവരൊക്കെ ചില ആളുകൾ പുച്ഛിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു? അത് ഒരു പരിധി വരെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മഠങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. മറ്റ് പിന്നെ ഈ എതിർക്കുന്ന വിദേശ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്വം. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഭാരതത്തിലെ വേദങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാരതത്തിന്റെ 4 ഭാഗങ്ങളിലും മഠം സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ആ മഠത്തിൽ വന്ന അനുയായികൾക്കും കൂടി അതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? യാ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പിപീകാന്ത തനുഷു പ്രോതാ ജഗത്സാക്ഷി ശൈവാഹം, അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവര് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കില്ല. ലോകത്തിലെ ഈ പല വിരോധാഭാസങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ കശ്മീരിൽ പോയി. കശ്മീരിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ഭട്ടുമാര് അനുഗമിച്ചു. ആ ഭട്ടുമാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരാന്നറിയാമോ? കശ്മീരിലെ ഭട്ട്, മഖ്ബൂൽ ഭട്ട് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ, ഭാരതത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച മഖ്ബൂൽ ഭട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഭട്ടുമാരായിട്ട് അവിടെ തീർന്നു. അതായത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും എല്ലാം എതിർക്കുന്നവർ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൂടെ അവിടെ പോയി. പിന്നീട് അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഈ മതമാറ്റത്തിലുമൊക്കെ പെട്ട് കാലക്രമേണ അവരങ്ങനെ മാറി. ഈ മാറിയതിനകത്തും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഈ മാർഗം സ്വീകരിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ചില ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയിലെ വൈകല്യം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഹരി സിംഗ്, ഇപ്പോഴത്തെ കരൺ സിംഗിന്റെ പിതാവ് രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കശ്മീരിലെ മതം മാറി വന്ന മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പഴയ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഹരിസിംഗ് എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ കാശിയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ, ശങ്കരാചാര്യരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചു വെച്ച അവരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു, മതം മാറിയവരെ തിരിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അന്ന് ഹരിസിംഗിന് നേരായ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കാശ്മീരിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവർക്കും ശങ്കരാചാര്യരെ പഠിച്ചവർക്കും ഒക്കെ ദോഷം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. ഈ ശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലടിയിലുണ്ട്, ആശ്രമത്തിലുണ്ട്, ഒക്കെ ശരിയാണ്, സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലുണ്ട്. അതുപോലെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകാരം വരുന്നില്ല? അതെന്തുകൊണ്ട് അവർ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നില്ല? സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന, വെറും കേൾക്കാൻ മാത്രം വന്നുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലുള്ളൊരു ആളുണ്ട്, വലിയൊരു ജ്ഞാനിയാണ്, അറിവുള്ള ആളാണ്, ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് ദിവസം ചോദിച്ചു, ഇവിടെ നമ്മുടെ കാമകോടി ശങ്കരാചാര്യരുടെ കീഴിൽ ഒരു സദസ്സ് നടത്തി, കാലടിയിൽ ഒരു സദസ്സ് നടത്തി. ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു? നൂലില്ലാത്ത ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചോ? എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ വിളിച്ചോ? താങ്കൾ അവിടെ ഒരു വ്യാകരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല, പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് താങ്കളെ അവിടെ വാക്യാ സദസ്സിന് വിളിച്ചോ? അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ വിളിച്ചോ വിളിച്ചില്ല എന്നുള്ള സത്യം, പക്ഷേ എന്നെ വിളിച്ചോ ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ല അവിടെ പ്രധാനം. അവിടെ കാഞ്ചി കാമകോടിയുടെ കീഴിൽ ഒരു സദസ്സ് നടത്തി, അത് ശങ്കരാചാര്യർക്കുള്ള. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ദോഷം. ഇത്രയും വലിയ എല്ലാത്തിനും ഒന്നാണെന്ന് കാണണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് അറിവിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവിടെ അവർ വിഭാഗീയത ഇപ്പോഴും വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു തടസ്സം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശൃംഗേരിയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് വാക്യാർ സദസ്സൊക്കെ, ഗണപതി വിദ്വത് സദസ്സൊക്കെ വലിയ പ്രസിദ്ധമാണ്. അവിടെ ചെന്നാലും അബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളവർക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഇരിക്കാനായിട്ട്, ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം. ഇന്നലെ ഗുരുമൂർത്തി ഇന്നലെ പറയുന്നത് കേട്ടു, രമണ മഹർഷി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് രണ്ടായിട്ട് സൂചിച്ചിട്ട് ഇരുത്തും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉത്തമം തന്നെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ശിഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ആചാര്യൻ, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ രണ്ടായിട്ട് കാണണോ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ വിദ്വത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ രണ്ടായിട്ട് കാണണോ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റായ ചിന്താഗതി വന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതും ഒരു പരിധിയുള്ള സത്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ആചാര്യര് പറഞ്ഞത്, ആചാര്യരെ വാസ്തവത്തില് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പലതും ആചാര്യര് പറഞ്ഞതായിട്ട്, കുറച്ചു മുമ്പ് നടേശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എഴുത്തച്ഛനിലൂടെയും പിന്നീടുണ്ടായ പല കൃതികളിലൂടെയും ജ്ഞാനപ്പാനയിലൂടെയും എല്ലാം ഈ അദ്വൈത തത്വം ഇവിടെ പ്രചരിച്ചത്? കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന് പുറത്ത് വേറെ ഭാഷകളിലും ഒക്കെ ഈ അദ്വൈത തത്വം പ്രചരിച്ച എന്താണ്? ശങ്കരാചാര്യർ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത് ആ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് വരുന്നവരും കൂടെ അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി അതിന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ലോകത്ത് പ്രചരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിഥ്യ ജീവോ ബ്രഹ്മൈവ നാപരഹ. ഈ ജീവോ ബ്രഹ്മൈവ എന്നുള്ള ജീവ എന്ന് മാത്രം പോരാ, ശങ്കരാചാര്യർ വ്യാഖ്യാനിച്ച അവസാനം വരുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്നുള്ള തത്വമാണ്. ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കണം. ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കി ആധുനിക കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് വാർദ്ധക്യമായിട്ട് മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം പോരാ, ഓരോരോ പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും അദ്വൈതത്തിന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്,
അദ്വൈതം എന്നുള്ള ഒരു എന്താ ജല പ്രളയം ഉണ്ടാകട്ടെ, അതിനകത്ത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആറാടിക്കുക. അദ്വൈതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു മതമാണ് അദ്വൈതം. ഇത് ഒരു റിലിജിയൻ കണക്കാക്കണ്ട, എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തത്വമാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്വൈതത്തിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആറാടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ലോകത്തുള്ളതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല, നമുക്ക് എല്ലാം, നമുക്ക് ജീവിതം വേണം, ജീവിതത്തിന് സുഖാനുഭവം വേണം. പക്ഷേ അത്യാഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ തത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടും കേൾക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിനല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ട ഒന്നന്തരം പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ധന്യവാദ ഗംഗാധര മഹാശയ. ഇനി ഈ രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങള്, സംശയങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ശർമാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. ഈ പഞ്ചഭൂതം, ഭൂമി, ജലം, അപ്പോ തേജ്, വായു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതിൽ ഈ ആകാശമുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? ഹലോ, അതെ, ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. ഈ നമ്മളെ ഉപനിഷത്തുകൾ, ആകാശം എന്നുള്ള ഒരു തത്വം, ആകാശം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? ആകാശം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നത് ഈ അത് വേറെ ശബ്ദഗുണകം ആകാശം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അത് നൈയായികന്മാർ നമുക്ക് പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ന്യായശാസ്ത്രത്തെ വിട്ടിട്ട് ഒരു പദാർത്ഥം അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ ഈ ദർശനങ്ങളെയൊക്കെ നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശനങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെന്നല്ല അർത്ഥം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, ഏകത്വജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇത് വഴിക്കല്ല ഉണ്ടാകുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദർശനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ശങ്കരാചാര്യർ ഖണ്ഡിച്ചത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രമത്തിലെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. വൈശേഷിക ദർശനം, ന്യായ ദർശനം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തന്നെയാണ്, വേണ്ടാത്തതല്ല. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകം ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായതിനെ പറ്റി ഉപനിഷത്ത് അനുസരിച്ച് തത്ത്വോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ആത്മാവ് ആദ്യമുണ്ട്. ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇരിപ്പിടം, അതിൻ്റെ പേരാണ് ആകാശം. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ആകാശാത് വായു ഉണ്ടായി. വായുവിൽ നിന്ന് വായോരഗ്നി അഗ്നേരാപഹ തസ്മാത് വാ ഏതസ്മാത് ആത്മനഃ ആകാശഃ സംഭൂതഃ. ആകാശാത് വായു വായോരഗ്നി അഗ്നേരാപഹ അദ്ഭ്യഃ പൃഥിവി. അതായത് ഒരു ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ഇതേ രീതിയിൽ, ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഉള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത്ര ശാസ്ത്രീയമാണ് മോഡേൺ രീതിയിലല്ല. പക്ഷേ മോഡേൺ ചിന്തകളുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാവുന്ന, സയന്റിഫിക് തിയറീസുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാവുന്ന, അതിന് സമശീർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ആ തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അതിനും മാറ്റം വന്ന് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഈ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശാരീരികോപനിഷത്തിൽ പറയും ആകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണം യശൂന്യം തദാകാശം. ശൂന്യം വാക്യമാണ്, അതിനകത്തെ മറ്റുള്ളവനൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പേര് അവിടെ ആകാശം.
യത് കഠിനം സാ പൃഥിവി യത് ദ്രവം തദാവോ യദുഷ്ണം തത്തേജോ യത് സഞ്ചരി സവായു യത് ശൂന്യം തദാകാശം. ഇതാണ് ശാരീരികോപനിഷത്ത്. സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിലും സമർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ധന്യവാദः. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി. നമ്മുടെ ലൈഫ് സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ? ഹരി ഓം. അറിയോ, നമ്മുടെ ജീവിതം സത്യമാണോ അതോ മിഥ്യയാണോ? ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും. ഇതില് പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്വൈതം അറിയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാം. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില് വ്യാവഹാരിക തലത്തിൽ സത്യവും ആത്യന്തിക തലത്തിൽ മിഥ്യയും അങ്ങനെ പറയാലോ. മായയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മിഥ്യയും സത്യവും, മായയ്ക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സത്യവുമാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദഗതികളെല്ലാം നീങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ആശയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ? മിഥ്യ എന്നുള്ളതിന്റെ മിഥ്യത്വ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല അദ്വൈതം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം. മിഥ്യാത്വത്തിന്റെ 5 ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തൈര് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ? തൈര് ചോദിച്ചാൽ തൈര് നമ്മൾ എല്ലാം ഈ ആപേക്ഷിക സത്യത്വമാണ് പറയുന്നത്, ആപേക്ഷികമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ജീവിതമല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന മിഥ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. മിഥ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല അതിന്റെ ഒറിജിനൽ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. എന്റെ ശരീരമല്ല എന്റെ ഒറിജിനൽ. ഇതൊക്കെ പോകും, നശിക്കും, കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് നശിക്കും. നശിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാരണത്തിൽ ലയിക്കും. ആ കാരണമാണ് സത്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാം ലയിച്ച ഒരേ ഒരെണ്ണമായി, അതാണ് മഹാപ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ലയിച്ചു ചേരുന്നതാണ്. ആ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു വസ്തുവുള്ള അതിനെന്താ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് പോലും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അതിനാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാണ്ടക്കം വളർന്നു നിന്ന ഒരു ബ്രഹ്മം, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? ഇപ്പൊ സത്യമാണ്, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അസത്യമാകും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഇപ്പൊ സത്യമാണ്, അത് കുറെ കഴിയുമ്പം അസത്യമാകും. അത് അതിന്റെ കാരണത്തിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പം ഈ കാര്യമില്ല, അപ്പോൾ അത് അസത്യം. അതിനെയാണ് ഈ മിഥ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ നല്ലപോലെ ഈ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ അദ്വൈതത്തിൽ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ധന്യവാദം. ഇനിയിപ്പോ വേറെ ആളെല്ലാം തോന്നുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മുടെ സംസ്കൃത ഭാരതി വിദ്വത് പരിഷത്തിന്റെ 2 ദിവസത്തെ ശങ്കരജയന്തി മഹോത്സവ സംഗോഷ്ഠിയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. വിദ്വത് പരിഷത്ത് സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ പ്രചരണത്തോടൊപ്പം ശാസ്ത്ര ചിന്തനവും കൂടി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ വിദ്വത് പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കൃതജ്ഞതാ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വിദ്വത് പരിഷത്ത് ഓരോ മാസവും ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രസ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം, അതുകൂടാതെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശേഷമായ ചിന്തനം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശേഷ ചിന്തനം, കൂടാതെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യാർത്ഥം എന്ന രീതിയിലൊരു കാര്യവും കൂടി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സുഭാഷിതങ്ങള്, കാവ്യങ്ങള്, യോഗദർശനം, വ്യാകരണ ദർശനം, വേദാന്ത ദർശനം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷം ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ചർച്ചകളും ചിന്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിലെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് തീരുമാനിച്ച് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ 2 ദിവസം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത, എങ്കിലും ഔപചാരികമായി കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കാൻ ജ്യോത്സ്ന ജി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറ സംസ്കൃത കോളേജിലെ വ്യാകരണ വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് ജ്യോത്സ്നയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിശ്വം ദർപ്പണ ദൃശ്യമാന നഗരീ തുല്യം നിജാന്തർഗതം പശ്യൻ ആത്മനി മായയാ ബഹിരിവോദ്ഭൂതം യഥാ നിദ്രയാ യഃ സാക്ഷാത് കുരുതേ പ്രബോധ സമയേ സ്വാത്മാനമേവാദ്വയം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂർത്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ. സർവേഭ്യഃ സാദര പ്രണാമാഃ. സാർത്ഥകസ്യ ദ്വിദിന സത്രസ്യ ഔപചാരികരീത്या വയം സമാപനം കുർമഃ. ഇദാनीम् അദ്യ ശങ്കരാചാര്യസ്യ സ്തോത്ര ആലാപനം കുർവതി അസ്യ സത്രസ്യ ആരംഭः അഭവत्. ആലാപനം कृतवती അപർണा अरविंद. श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालये शोधछात्रा भवति. तस्यै संस्कृत विद्वत् परिषदः नाम्नि अहं कार्तज्ञं व्याहरामि. पुनः अस्मिन् सत्रे अध्यक्ष भाषणं कृतवान् अस्माकं ज्येष्ठ कार्यकर्ता तथा श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे प्रोफेसर रूपेण कार्यं कुर्वन् श्री नडेश महाभागः. श्रीनारायण गुरुवर्यस्य तथा शंकराचार्यस्य च मते तस्य साम्यं प्रकटयन् तस्य भाषणम् अभवत्. वस्तुतः शंकराचार्यवर्यस्य पथि अनन्तरम् अद्वैत मतमेव प्रख्यापयन् अग्रे आगतवान् आसीत् श्री नारायण गुरुदेवः. तयोः सादृश्यं सम्यक् उपस्थापितवान् श्री नडेश महाभागः. तस्मै संस्कृत प्रतिष्ठानस्य विद्वत् परिषदः नाम्नि हार्दिकं कार्तज्ञं व्याहरामि. पुनः अद्य मुख्य भाषणं कृतवान् श्री अजित बसु महाभागः. वस्तुतः नाम श्रुत्वा बंगाली इव भाति, किन्तु मलयाळी इति भाषणं श्रुत्वा अवगतम्. वस्तुतः तस्य अत्र आत्मरूपेण भासमानः एव
विद्यासम्पन्नः इति अस्माकम् आचार्यवर्यैः यदुक्तं तदेव शङ्कराचार्यस्य प्रबोधनम् इति महोदयेन उक्तम्। शङ्कराचार्यस्य अवतारलक्ष्यं ज्ञानस्य पुरतः ज्ञानस्य पुनഃस्थापनमेव इति प्रख्यापयन् स्व अनुभवेन शङ्कर तत्त्वम् उपस्थापितवते श्रीमते अजितबाबू महाभागाय संस्कृतप्रतिष्ठानस्य विद्वत्परिषदः नाम्नि हृदयतः कार्तज्ञं व्याहरामि। पुनः अत्र एतस्य कार्यक्रमस्य उपसंहारं कृतवान् अस्माकं गुरुवर्यः श्री गंगाधर महाभागः। यद्वा सन्देहः अस्तु वयं झटित्येव दूरवाणीं स्वीकृत्य अस्माकं गुरुवर्यं तदानीमेव पृच्छामः। आधुनिक शास्त्र रीत्या अथवा आधुनिक शास्त्र दृष्ट्या शङ्कराचार्यस्य मतानां प्रसक्तिं सम्यक् निरूपितवान् आचार्यवर्यः। तस्मै अपि विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य विद्वत्परिषदः नाम्नि हार्दिकं कार्तज्ञं व्याहरामि। पुनः अस्यां सभायां स्वागतभाषणं कृतवान् त्रिपुणितर संस्कृत महाविद्यालयस्य ज्योतिष विभाग अध्यक्षः श्री ईश्वर महाभागः। तस्मै अपि नाम विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य एव कार्यकर्ता अस्ति इति कृत्वा तस्मै अपि अहं हार्दिकं कार्तज्ञं व्याहरामि। पुनः अत्र एतस्याः सभायाः सम्यक् सञ्चालनं कृतवान् ममैव सुहृत् श्री प्रदीप वर्मा। एतस्य आयोजने अपि तस्य एव प्रभावः अस्माभिः दृष्टः। न केवलं तस्य किन्तु बहवः तस्य पृष्ठतः अस्ति। तस्मै अपि अहं विद्वत्परिषदः नाम्नि स्वागतं कृतज्ञतां व्याहरामि। पुनः ज़ूम् माध्यमेन अस्य सञ्चालनं कृतवान् श्री नारायण शर्मा महाभागः। वस्तुतः न विस्मर्तव्यः इदं नाम, यतोहि सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य पृष्ठतः तस्य टेक्निकल साइड तस्य हस्ते अस्ति। तस्मै अपि विद्वत्परिषदः नाम्नि कार्तज्ञं व्याहरामि। पुनः एतत् सञ्चालने बहवः ज्येष्ठकार्यकर्तारः सन्ति। तेषां सर्वेषां कृते विद्वत्परिषदः नाम्नि अहं कृतज्ञतां व्याहरामि। पुनः अस्मिन् कार्यक्रमे भागं स्वीकृत्य स्वाभिप्रायं प्रकटयन् चर्चायां भागं स्वीकुर्वन्तः बहवः अत्र सन्ति। अत्र अस्मिन् अस्य कार्यक्रमस्य नाम साक्षात्कारः वस्तुतः तैरेव संवृत्तम्। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत अनुरागिभ्यः अहं कार्तज्ञं हृदयतः कार्तज्ञं व्याहृत्य विरमामि। नमो नमः। शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकवारमपि धन्यवादाः। हरि ओम्।